અને આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનું ખાસ બુલેટિન આપણું સુરત। સમાચારની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર કરીશું આજની હેડલાઇન્સ પર। પેટ્રોલના ભાવે ફટકારી સેન્ચુરી। સુરતમાં પ્રતિ લીટર પેટ્રોલ ₹2.60 વધી ₹101.82 અને ડીઝલ ₹2.79 વધી ₹97.95 પહોંચ્યું। सीएमए सूरतમાં સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સમાજના જમનાબા ભવનનું લોકાર્પણ કર્યું। વિદ્યાર્થીઓ માટે 200 કરોડના ખર્ચે બનાવ્યું છે ભવન। સુરત મહાનગરપાલિકાનો શિક્ષણ ક્ષેત્રે મોટો નિર્ણય। રાજ્ય સરકારની વિશેષ મંજૂરીથી નવી સુમન શાળા 2 પાળીમાં ચાલશે। મધ્યમ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને મળશે મફત શિક્ષણ। ड्रग्स अभियान अंतर्गत कापोद्रा पुलिसनो सपाटो। सोमनाथ सोसायटीना मकानमा दरोडो पाड़ी 1.3 किलो गांजो झड़पायो। રીડા ગુનેગારની ધરપકડ। અને તક્ષશિલા અગ્નિકાંડને પૂર્ણ થયા 7 વર્ષ। 22 માસૂમ વિદ્યાર્થીઓના મોતથી સુરત હચમચ્યું હતું। સંતાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા પ્રાર્થના સભાનું આયોજન। અને હવે જોઈશું સમાચાર વિસ્તારથી। ડાયમંડ સિટી તરીકે ઓળખાતા સુરત શહેરમાં પેટ્રોલના ભાવે સેન્ચુરી મારી દીધી છે, જેને કારણે વાહન ચાલકોમાં ભારે ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે। છેલ્લા 12 દિવસની અંદર જ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવોમાં ચોથી વખત વધારો ઝીંકવામાં આવ્યો છે। તારીખ 25 મે 2026ના રોજ મોડી રાત્રે સરકારી તેલ કંપનીઓ દ્વારા કરાયેલા ભાવ વધારા બાદ હવે સુરતમાં પેટ્રોલની કિંમત પ્રતિ લીટર ₹101.82 ઊંચા સ્તરે પહોંચી ગઈ છે, જ્યારે ડીઝલનો ભાવ પણ પ્રતિ લીટર ₹97.95ની સપાટીએ આવી ગયો છે। આ આકસ્મિક વધારાના કારણે સામાન્ય મધ્યમ વર્ગીય પરિવારો માટે દૈનિક પરિવહન અત્યંત મોંઘું સાબિત થઈ રહ્યું છે। હાલ જે રીતે પેટ્રોલ ડીઝલમાં 10 દિવસમાં ચોથી વખત ભાવ વધારવામાં આવ્યું છે, જેને લઈને મિડલ ક્લાસ વ્યક્તિ હોય કે સામાન્ય વ્યક્તિ હોય એમને ગજવા પર બોજ વધી રહ્યો છે। જ્યારે ડિસ્પ્લેની વાત કરીએ પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં અત્યારે ₹2.61 જેટલા ભાવ વધારવામાં આવ્યું છે, જેને લઈને જે લોકો છે ત્રાહિમામ પુકારી રહ્યા છે। જ્યારે મોંઘવારીનો માર સતત વધી રહ્યો છે, જેથી કરીને સામાન્ય વ્યક્તિ હોય કે મિડલ ક્લાસ વ્યક્તિ હોય એમને મોંઘવારીનો માર વધી રહ્યો છે। જેથી કરીને આપણા પાસે વ્યક્તિઓ છે પૂછવા માંગીશ, आज फिर पेट्रोल का भाव बढ़ा है, 10 दिन में चौथी बार भाव बढ़ा है, क्या कहोगे आप? ये कांग्रेस के समय में 2014 के पहले महंगाई जो है डायन हुआ करती थी। अभी 2014 के बाद डार्लिंग हो गई है, तो डार्लिंग और डायन में बहुत फर्क है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। दूसरी बात ऐसे है कि 2014 के पहले जब महीने में एक बार कभी भाव बढ़ता था तो मोदी जी को बहुत तकलीफ होता था, महंगाई बहुत बढ़ गई। मेरे पास वो वीडियो है, अगर आप बोले मैं दिखा दूं। अभी एक महीने में 10 दिन के अंदर चौथी बार भाव बढ़ा, 8 रुपये बढ़ गया। 10 दिन में अंदर 8 रुपये पेट्रोल डीजल पे भाव बढ़ गया। आज पेट्रोल का ₹2.61 बढ़ा और डीजल का ₹2.71 बढ़ा। अभी मोदी जी को महंगाई का माँ बोलने की हिम्मत नहीं है। पहले तो महंगाई का माँ कांग्रेस बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन इनके पास माँ बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि महंगाई खाली आम जनता के लिए है, गरीबों के लिए है, और इनके भक्तों के लिए तो विकास कर रहा है। पेट्रोल और डीजल का रेट में विकास हुआ। इनके जो भक्त हैं मोदी जी के, उनके लिए तो पेट्रोल और डीजल का रेट विकास कर रहा है, लेकिन जो आम जनता है, जो गरीबी में जूझ रही है, जो स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है, उनके लिए तो महंगाई कमर तोड़ रही है। आज काम धंधे का ठिकाना नहीं है। उसके बाद 10 दिन में 8 रुपये पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया, तो दूध है, सब्जी है, ₹2 पर लीटर दूध का भाव बढ़ा गया। अगले वीक में आपने भी देखा होगा 1 लीटर दूध में ₹2 भाव बढ़ा। तो गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? जो रोज का कमाने खाने वाले वो लोग कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे व्यवस्था? किस तरह का देख रहे हो? अभी पेट्रोल का भाव बढ़ा है, जेब पे कितना खर्चा बढ़ा? कमर टूट गई। ये महंगाई चरम सीमा पे बढ़ रही है और 10 दिन के अंदर नहीं है बेटा, 10 दिन के अंदर पेट्रोल डीजल सीएनजी पीएनजी 4 बार बढ़ा है। अब ये सरकार इलेक्शन के बाद क्या करना चाहती है, सरकार का कोई अंकुश नहीं है महंगाई पे। सरकार महंगाई की बात नहीं करेगी, एजुकेशन की बात नहीं करेगी, हेल्थ की बात नहीं करेगी, नौकरी की बात नहीं करेगी। सरकार सिर्फ महंगाई की बात करेगी। हर दिन उनको सिर्फ कलेक्शन चाहिए, कलेक्शन। तो मेरा ये मानना है कि जनता कलेक्शन देते हुए थक चुकी है। आधा रोजगार बंद हो गए हैं,
मैं स्क्रैपर हूँ, मैं भंगारिया हूँ। मेरी गाड़ी आज 4 दिन से अहमदाबाद चली है, आज तक सूरत में नहीं आ सकी। हमारी गाड़ी कहीं रास्ते में डीजल की वजह से हमारी गाड़ी स्टैंडिंग है, स्टॉप है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक समय हम जब हाईवे पे चलते थे तो हर 15 कदम पे 20 कदम पे एक पेट्रोल पंप होता था। आज पेट्रोल पंप होने के बावजूद भी हमको डीजल नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारी गाड़ियां लाइन स्टैंडिंग ऑन क्यों खड़ी हैं। ये सबसे बड़ी तकलीफों का सामना करना। हमें पैसा देने के बावजूद भी हमारा काम नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। महंगाई तो जो बढ़ रही है तो आप तो देख ही रहे हैं। महंगाई का हमारी सरकार, शासन और प्रशासन दोनों महंगाई के मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं है। क्या आप मीडिया में हैं या हमारी देश की या हमारे स्टेट की जनता बताए, कभी उन्होंने सुना कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी महंगाई पे बात किए हों? શાયરીમાં જે વ્યક્તિએ જણાવ્યું, કિસાનને લઈને જ્યારે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો છે, પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં વધારો થતાં જ સામાન્ય વ્યક્તિઓને હવે મોંઘવારીનો માર સહન કરવું પડી રહ્યો છે, જેથી કરીને જે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધતા ટ્રાન્સપોર્ટના ભાવ વધી જશે, જે સામાન્ય ચીજ વસ્તુઓના ભાવમાં બી વધારો જોવા મળશે, જેથી કરીને સામાન્ય વ્યક્તિઓ, મિડલ ક્લાસ વ્યક્તિઓએ આ મોંઘવારીનો માર સહન કરવું પડી રહ્યો છે. રવિ વેંડે, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, સુરત. સુરત શહેરમાં પટેલ સમાજ માટે ગૌરવ સમાન અને વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને નવી દિશા આપનાર એક ભવ્ય પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ થયું હતું, જેમાં શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજ સુરત દ્વારા નિર્માણ પામેલા જમનાબા વિદ્યાર્થી ભવન હવે શિક્ષણ, સંસ્કાર અને સર્વાંગી વિકાસનું મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર બની ગયું છે. સુરતના પ્રવેશ દ્વાર સમાન વિસ્તારમાં 13 માળ અને અંદાજે 3 લાખ ચોરસ ફૂટ વિસ્તારમાં નિર્માણ પામેલા આ ભવનમાં 1000 વિદ્યાર્થીઓ માટે આધુનિક હોસ્ટેલ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાઈ છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનું સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજે સાલ ઓઢાડી હતી અને જમનાબા વિદ્યાર્થી ભવનની સ્મૃતિ ભેટ આપી હતી. જ્યારે જમનાબા વિદ્યાર્થી ભવનમાં મુખ્ય દાતાઓનું મુખ્યમંત્રીના હસ્તે સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. થોડા દિવસ પહેલા આત્મહત્યા કરનાર બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણીના પરિવારનું પણ મુખ્યમંત્રીના હસ્તે સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. એ પહેલા સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સમાજે પણ સન્માન કર્યું, ત્યારે સ્વર્ગસ્થ તુષાર ઘેલાણીના પત્ની ભાવુક થઈ ગયા હતા, કેમ કે સ્વર્ગસ્થ તુષાર ઘેલાણી દ્વારા પણ જમનાબા વિદ્યાર્થી ભવનમાં યોગદાન આપવામાં આવ્યું હતું. શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજ દ્વારા માત્ર દીકરાઓ જ નહીં પરંતુ દીકરીઓના શિક્ષણ અને સશક્તિકરણને પણ એટલું જ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. આ દૂરંદેશી અભિગમના ભાગરૂપે સંસ્થા દ્વારા આગામી સમયમાં 500 દીકરીઓ માટે કિરણ મહિલા ભવનનું પણ નિર્માણ કરીને લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. આ બંને ભવ્ય પ્રોજેક્ટ્સ પાછળ અંદાજે કુલ 200 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. આ ડ્રીમ પ્રોજેક્ટના માધ્યમથી સુરત આવતા મધ્યમ અને સામાન્ય વર્ગના પરિવારોના સંતાનોને ખૂબ જ કિફાયતી દરે ઉચ્ચ સ્તરની શૈક્ષણિક સુવિધાઓ પ્રાપ્ત થશે. પટેલનો કાર્યક્રમ હોય એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે આ પટેલનો કાર્યક્રમ છે. કારણ કે હંમેશા આપવા ટેવાયેલો સમાજ છે. જેટલું બને એટલું આપ કરવાનું એ પટેલ સમાજ. એમાં એકલા પૈસા આવતા નથી, એટલે જેને જે મદદ થાય એ કર્યા જ કરે. તમે જુઓ, આજે પૈસા છે ત્યારની વાત નથી, પૈસા નહોતા તારે આપે, પાછળ ચિંતા ઘરની ના કરે, પણ આ કોઈક આવ્યું હોય આમ બખડું ભરી આપી દે, કેટલું ગયું કેટલું નહીં, કોઈ દાડો ચિંતા નથી કરી. અને એટલે જ આજે આપણો આ સમાજ આ સ્તરે પહોંચ્યો છે. અત્યારે પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસ ચાલી રહ્યો છે. આ મહિનો એ માત્ર કેલેન્ડરનો એક અધિક માસ નથી, પરંતુ તેને ભગવાન વિષ્ણુનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. આ માસમાં કરેલું દરેક સત્કાર્ય, દાન, સેવા, સમર્પણ અન્ય કોઈ પણ માસ કરતા લાખો ગણું વધારે ફળ આપતું હોવાની આપણા ત્યાં માન્યતા છે. આવા પવિત્ર મહિનામાં સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજે સુરતમાં જમનાબા વિદ્યાર્થી ભવન, પુસ્તકાલય, શ્રી કેશુભાઈ પટેલ ઓડિટોરિયમ
અતિથિ ભવનનું લોકાર્પણ કરીને ભગવાન પુરુષોત્તમને સાચા અર્થમાં પ્રસન્ન કરવાનું કાર્ય કર્યું છે. સુરત શહેરના પ્રવેશ દ્વાર સમાન વિસ્તારમાં આકાર પામેલું આ જમનાબા વિદ્યાર્થી ભવન સુરત અને સમગ્ર પટેલ સમાજ માટે ગૌરવ સમાન છે. આધુનિક આર્કિટેક્ચર અને વિદ્યાર્થીઓની તમામ જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરાયેલું આ ભવન કુલ 13 માળનું છે, જે અંદાજે 3 લાખ ચોરસ ફૂટના વિશાળ વિસ્તારમાં ફેલાયેલું છે. આ પ્રોજેક્ટના પ્રથમ ફેઝ અંતર્ગત અંદાજે 1000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ માટે અત્યાધુનિક હોસ્ટેલ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. આ ભવન માત્ર વિદ્યાર્થીઓને રહેવા માટેની જગ્યા નથી, પરંતુ તેમના શિક્ષણ, સંસ્કાર અને સર્વાંગી વિકાસનું એક મોટું કેન્દ્ર બનશે. અહીં ડિજિટલ લાઇબ્રેરી, વાઈફાઈ કનેક્ટિવિટી, સ્પોર્ટ્સ ઝોન અને પૌષ્ટિક ભોજન માટે ડાઇનિંગ હોલ જેવી અનેક આધુનિક સુવિધાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જે બહારથી આવતા તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને નવી દિશા આપશે. સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા શિક્ષણ ક્ષેત્રે એક મહત્વપૂર્ણ અને સરાહનીય પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. સુરતના યોગી ચોક નજીક આવેલા મહાવીર ચોક ખાતે એક આધુનિક સુમન શાળાનું નિર્માણ કાર્ય સંપન્ન થયું છે. આ નવી સરકારી શાળાના ભવ્ય ભવનના લોકાર્પણ સાથે જ શૈક્ષણિક વર્ષ માટે ધોરણ 9 અને ધોરણ 10માં પ્રવેશ મેળવવાની પ્રક્રિયા સત્તાવાર રીતે શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. આ શાળાનું મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સ્થાનિક સ્તરે રહેતા મધ્યમ અને શ્રમિક વર્ગના પરિવારોના બાળકોને ખાનગી શાળાઓ જેવું જ વૈભવી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ તદ્દન વિનામૂલ્યે પૂરું પાડવાનું છે. ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય રાજ્યમંત્રી પ્રફુલ્લ પાનસેરિયાએ તાજેતરમાં જ આ અદ્યતન સુમન શાળાની મુલાકાત લીધી હતી અને શાળાના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તેમજ સુવિધાઓનું બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આ મુલાકાત દરમિયાન તેમણે જણાવ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં સમગ્ર રાજ્યમાં સર્વાંગી વિકાસના કાર્યો થઈ રહ્યા છે, જેમાં શિક્ષણને સર્વોચ્ચ અગ્રતા આપવામાં આવી છે. સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા તૈયાર કરાયેલું આ નવું શૈક્ષણિક ભવન સરકારી શિક્ષણ વ્યવસ્થાનો એક નવો ચહેરો રજૂ કરે છે. આ શાળામાં ભણતા મધ્યમ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને કોઈ પણ પ્રકારની ફી ચૂકવવી પડશે નહીં. આજના સમયમાં જ્યારે ખાનગી શાળાઓની ફી સામાન્ય પરિવારો માટે મોટો બોજ બની ગઈ છે, ત્યારે આ સુમન શાળા વાલીઓ માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે. આ નવી સુમન શાળાની સૌથી મોટી અને વિશેષ બાબત એ છે કે આ શાળા 2 પાળીમાં ચલાવવામાં આવશે. સામાન્ય રીતે સરકારી શાળાઓમાં એક જ પાળી હોય છે, પરંતુ આ વિસ્તારમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અને જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ શાળાને 2 પાળીમાં ચલાવવા માટેની વિશેષ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. શાળા વહીવટી તંત્રના જણાવ્યા અનુસાર ઘણીવાર એવું બને છે કે મર્યાદિત બેઠકોના કારણે કેટલાક તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ સવારની પાળીમાં પ્રવેશ મેળવવાથી વંચિત રહી જતા હોય છે. આવા તમામ વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણથી વંચિત ન રહી જાય તે માટે જ બીજી પાળીમાં પણ ધોરણ 9 અને 10ના વર્ગો સમાંતર રીતે શરૂ કરવામાં આવશે. આ નિર્ણયથી વિસ્તારના સેંકડો પરિવારો અને વિદ્યાર્થીઓને મોટો ફાયદો થશે. શાળામાં પ્રવેશ પ્રક્રિયાના નિયમો અંગે સ્પષ્ટતા કરતા જાણવા મળ્યું છે કે ધોરણ 9 અને 10માં વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ સંપૂર્ણપણે મેરિટના આધારે આપવામાં આવશે. આ પ્રક્રિયા પારદર્શક રહેશે, જેથી લાયક અને જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓને પ્રથમ અગ્રતા મળી શકે. યોગી ચોકની બાજુમાં મહાવીર ચોક પાસે સુરત મહાનગરપાલિકા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનની અંદર આ સુમન શાળા મંજૂર કરવામાં આવી હતી ને ટીમ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સુરતના દરેક ખૂણે ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટીમ કોર્પોરેટર દ્વારા એક ખૂણે જ્યારે આવી સરસ સુંદર શાળાઓ બની છે ત્યારે મને ગર્વ છે કે મારા વિસ્તારમાં પણ સુમન શાળા ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં બની છે. અહીં 9-10 ધોરણ માટે દીકરા દીકરીઓને એડમિશન પ્રક્રિયા શરૂ છે અને હજી સવાર પાળીમાં 9-10 ધોરણ સુમનનું છે અને બપોર પછીની શાળામાં જ્યારે શિક્ષણ મંત્રી હતો ત્યારે 9-10 રાજ્ય સરકારમાંથી પણ અમે મંજૂરી આપી છે. એટલે આ 2 પાળીમાં આ શાળાની અંદર 9-10 ધોરણ શરૂ થશે અને આવતા વર્ષથી ક્રમશઃ 11 અને 12 ધોરણ આ શાળામાં અમે પ્રવેશ આપીશું. જો આ નવી સુમન શાળાના ભૌતિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ
તો તે કોઈ પણ પ્રતિષ્ઠિત ખાનગી શાળાને ટક્કર મારે એવું ભવ્ય અને આધુનિક બનાવવામાં આવ્યું છે. શાળાના વર્ગખંડો ડિજિટલ સુવિધાઓથી સજ્જ છે અને વાતાવરણ ભણવા માટે એકદમ અનુકૂળ છે. મંત્રીએ ગર્વભેર ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે આસપાસના સમગ્ર વિસ્તારમાં એક પણ એવી ખાનગી શાળા નથી કે જેની પાસે આટલું મોટું ભવ્ય ભવન હોય કે આટલો ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવતો અને અનુભવી શિક્ષકોનો સ્ટાફ હોય. સરકારી શાળાઓમાં શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોની ભરતી કડક પ્રક્રિયા દ્વારા થતી હોવાથી અહીં બાળકોને વિષય નિષ્ણાંતો દ્વારા ઉત્કૃષ્ટ શિક્ષણ મળશે. તો હવે સમય છે એક વિરામનો. મુદ્દાઓ છે દેશના, પેનલ પર થશે ચર્ચા, વાતમાં થશે સ્પષ્ટ સંવાદ. અમે લાવીએ છીએ તમારા પ્રશ્નોને મંચ પર. કેમ કે સમસ્યા તમારી, લડત અમારી. જુઓ મારી સાથે ફક્ત इंडिया न्यूज गुजरात पर. વિરામ બાદ ફરી આપ સૌનું સ્વાગત છે. સુરત શહેરમાં નશાના કારોબારને જળમૂળથી ઉખાડી ફેંકવા માટે પોલીસ કમિશનર દ્વારા નો ડ્રગ્સ ઇન સુરત અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઝુંબેશ અંતર્ગત શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં માદક પદાર્થોની હેરાફેરી અને વેચાણ કરતા પેડલરો પર કડક નજર રાખવામાં આવી રહી છે. આ કડક ચેકિંગ દરમિયાન કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનની સર્વેલન્સ ટીમને એક મોટી સફળતા મળી છે. પોલીસે બાતમીના આધારે કાપોદ્રા વિસ્તારમાં વનસ્પતિજન્ય માદક પદાર્થ ગાંજાના ગેરકાયદેસર વેચાણના નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરીને એક રીઢા આરોપીને મુદ્દામાલ સાથે રંગે હાથ ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસની ટીમને પાકી બાતમી મળી હતી કે રોનક બેલડિયા નામનો એક શખ્સ કાપોદ્રા વિસ્તારમાં આવેલી સાઈનાથ સોસાયટીની બાજુમાં સોમનાથ સોસાયટીના મકાન નંબર 55 અને 56ના પહેલા માળે આવેલા રૂમ નંબર 5માં આ પ્રતિબંધિત માદક પદાર્થ સંતાડવામાં આવ્યો છે અને ત્યાંથી જ તેનું ચોરી છુપીથી છૂટક વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ ચોક્કસ માહિતી મળતા જ પોલીસની ટીમે સમય સૂચકતા વાપરીને કાયદાકીય જોગવાઈઓ મુજબ તાત્કાલિક ધોરણે ઉક્ત સ્થળે દરોડો પાડ્યો હતો. આ દરોડા દરમિયાન સોમનાથ સોસાયટીના એ રૂમમાં બાતમી મુજબનો જ એક શખ્સ હાજર મળી આવ્યો હતો. પોલીસે સ્થળ પર જ તેની અટકાયત કરીને રૂમની તેમજ તેની અંગ ઝડપી લેતા પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી. ત્યાંથી મોટા પ્રમાણમાં વનસ્પતિજન્ય માદક પદાર્થ ગાંજાનો જથ્થો તેમજ નશાના કારોબારમાં વપરાતી અન્ય સામગ્રીઓ મળી આવી હતી. પોલીસે તપાસ દરમિયાન ત્યાંથી કુલ 1341 ગ્રામ 1 કિલો અને 341 ગ્રામ વનસ્પતિજન્ય ગાંજો જપ્ત કર્યો છે અને જેની બજાર કિંમત આશરે 67,050 રૂપિયા જેટલી થાય છે. આ સિવાય ગ્રાહકોને ગાંજો ભરીને આપવા માટે રાખવામાં આવેલી નાની મોટી પ્લાસ્ટિકની ખાલી થેલીઓ નંગ 77, નાની પ્લાસ્ટિકની ઝીપ બેગના 2 સીલબંધ બોક્સ, 2 નંગ સ્ટેપલર પિનના 2 બોક્સ અને રોકડા રૂપિયા 110 મળી આવ્યા હતા. પોલીસે કુલ 67,800 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછ અને તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ઝડપાયેલો આરોપી રોનક નરેશભાઈ બેલડિયા, જેની ઉંમર 28 વર્ષની છે અને તે હાલ બેકાર છે, તે કોઈ અજાણ્યા મોટા ડ્રગ સપ્લાયર પાસેથી આ ગાંજાનો જથ્થો જથ્થાબંધ ભાવે ખરીદીને લાવતો હતો. ત્યારબાદ તે પોતાના રૂમ પર આ ગાંજાને નાની મોટી પ્લાસ્ટિકની કોથળીઓમાં પેક કરીને નશેડીઓને છૂટક ભાવે વેચીને આર્થિક નફો કમાતો હતો. આ મામલે કાપોદ્રા પોલીસે પકડાયેલા આરોપી સામે NDPS એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધીને તેની સત્તાવાર ધરપકડ કરી લીધી છે. સુરત શહેરને ઝંઝોળી નાખનાર અને સમગ્ર દેશને હચમચાવી દેનાર તક્ષશિલા અગ્નિકાંડને 7 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. 24 મે 2019ના રોજ સરથાણા વિસ્તારમાં આવેલી તક્ષશિલા આર્કેડની કોચિંગ ક્લાસમાં લાગેલી ભીષણ આગમાં 22 માસૂમ વિદ્યાર્થીઓ જીવતા હોમાઈ ગયા હતા. આ ગોઝારી ઘટનાએ માત્ર સુરત જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતમાં ભારે આક્રોશ અને શોકનું મોજું ફેલાવ્યું હતું.
આજે એ કાળમુખો દિવસ પીડિત પરિવારો માટે એક જીવંત દુઃસ્વપ્ન સમાન બની રહ્યો છે. 7 વર્ષ બાદ પણ પોતાના સંતાનોને ગુમાવનાર માતા પિતા ન્યાય માટે કોર્ટના ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે અને દોષિતોને કડક સજા મળે તે માટે સતત લડી રહ્યા છે. 24 મે 2019ના રોજ સરથાણા વિસ્તારમાં આવેલી તક્ષશિલા આર્કેડ બિલ્ડિંગમાં ચાલતી કોચિંગ ક્લાસમાં અચાનક ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. બિલ્ડિંગમાં ફાયર સેફટીના પૂરતા સાધનો ન હોવાના અને બેદરકારીના ગંભીર આક્ષેપો વચ્ચે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ જીવ બચાવવા માટે બિલ્ડિંગ પરથી કૂદકા માર્યા હતા, જ્યારે અનેક વિદ્યાર્થીઓ ધુમાડા અને આગની જ્વાળાઓમાં ફસાઈ ગયા હતા. આ ઘટનામાં કુલ 22 વિદ્યાર્થીઓના કરુણ મોત થયા હતા, જેમાં મોટા ભાગે કિશોર વયના આશાસ્પદ વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ થતો હતો. સમગ્ર ઘટનાએ સિસ્ટમની ગંભીર બેદરકારીને ઉજાગર કરી હતી. આ અગ્નિકાંડને 7 વર્ષ પૂર્ણ થતાં પીડિત પરિવારો દ્વારા પોતાના સંતાનોને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી. પરિવારો દ્વારા સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા તેમજ પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બપોરે 2 વાગ્યાથી સાંજે 7 વાગ્યા સુધી પ્રાર્થના યોજાઈ હતી, જેમાં પરિવારજનો, સગા સંબંધીઓ અને સ્થાનિક લોકો હાજર રહ્યા હતા. વાતાવરણ અત્યંત ગમગીન બની ગયું હતું અને અનેક માતા પિતાની આંખોમાંથી આંસુઓ સરી પડ્યા હતા. આજે આ જે તક્ષશિલા અગ્નિકાંડ બનેલો અને 7 વર્ષ પૂરા થયા છે, 7મી વાર્ષિક શ્રદ્ધાંજલિ ના ભાગરૂપે અમે 22 પરિવાર આજે સવારથી શ્રદ્ધાંજલિ આપેલી છે. અત્યારે કથાનું આયોજન કરેલું છે અને ત્યારબાદ સત્સંગ છે. આજે 7 વર્ષ પૂરા થયા, પણ અમારા માટે તો 7 વર્ષ 100 વર્ષ જેવા લાગ્યા. એ કોઈ દિવસ એવો નથી ગયો કે આ તક્ષશિલા ઘટનાને અમારે યાદ નહીં કર્યું. 7 વર્ષ ઘટનાને બની છે. સેશન કોર્ટમાં કેસ ચાલે છે. જે કેસ 6 મહિનામાં પૂરો કરીને એના જે આરોપીઓ હતા એને સજા થવી જોઈએ, એને બદલે જે સેશન કોર્ટમાં સજા ટ્રાયલ કેસમાં કોર્ટમાં કેસ ચાલે છે. ત્યારબાદ હાઈકોર્ટ જશે, સુપ્રીમ કોર્ટ. હજી કેટલા વર્ષ નીકળી જશે એ ખ્યાલ નથી. આ તંત્રની બેદરકારીને લીધે, અને તંત્ર ખરેખર તો પ્રજાનું મા બાપ કહેવાય. આ દુર્ઘટનામાં પીડિતોએ કોર્ટના ધક્કા ખાવાના ના હોય. જ્યારે ઘટના બની હતી ત્યારે તંત્ર સફાળું જાગેલું હતું અને એવું કહેવામાં આવેલું હતું કે આના કોઈ પણ ચમરબંધી કેમ હોય, કોઈને છોડીશું નહીં. સમય જતાં કોઈને પકડ્યા જ નહીં, મોટા ચમરબંધીઓને. ચાર્જશીટ જે બનાવી છે 7000 પેજની, પૂરી બકવાસ છે. ન્યાયની અમારા તો બાળકો ગયા છે એટલે અમારે લડત તો ચાલુ જ રાખવાની છે. ન્યાયની આશા એટલા માટે નથી કે તંત્ર બેદરકારીના લીધે આ કેસ બન્યો હતો. એમાં ચાર્જશીટમાં જ એટલી બેદરકારી રાખેલી છે એટલે કેસ એના હિસાબે બહુ જ લાંબો થાય છે. 8000 પાનાની ચાર્જશીટમાં 5000 પાના તો દસ્તાવેજી પુરાવા છે જે સરકારી છે, જેને ડાયરેક્ટ લઈ કોર્ટ એક્સપેક્ટ કરવા જોઈએ. એની બદલે આરોપીના વકીલોએ અરજી કરી કે આખી ચાર્જશીટ અમારે ફરીથી કરવાની છે. એના માટે કેસ બહુ લાંબો થઈ ગયો છે. હવે આગળ સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી અમે ગયા છીએ. મેં ખુદ PIL દાખલ કરી છે સુપ્રીમ કોર્ટમાં, પાર્ટી ઇન પર્સન, વકીલ વગર. મેં ખુદ દલીલ કરી છે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કે અમે જે 7 વર્ષથી જે જિંદગી જીવી રહ્યા છે એવા ભારતમાં હજારો પરિવારો છે, લાખો પરિવારો છે જે અચાનક પોતાના ખોઈ બેસે છે. એની માટે તમે અલગથી કોઈ વ્યવસ્થા ઊભી કરો, એની માટે અલગથી વ્યવસ્થા ઊભી કરો અને આવા કેસો હોય તો જલ્દી નિપટાવો. આમાં મારો દીકરો ઠુમર અંશ ઓફ થયો છે, જે ધોરણ 11માં સાયન્સમાં ભણતો હતો, જે ખૂબ ટેલેન્ટેડ હતો, જેની તમન્ના એવી હતી કે આર્કિટેક્ચર એન્જિનિયર બનીને સુરતમાં ફર્સ્ટ નંબર લેવો છે એવી ગણતરી હતી. એ હેતુસર એ ભણતો હતો. હવે અત્યારે અમારા જીવનમાં એ એક જ દીકરો હતો, 2 દીકરીઓ હતી, અને અમારે દેશમાં ખેતી નથી, કાંઈ નથી. અને આ વિશે અત્યારે મારી ઉંમર 62 વર્ષની થઈ ગઈ છે. છેલ્લા 10 વર્ષથી અમારા પેટની દવા ચાલુ છે. હવે ગવર્મેન્ટના રૂલ્સ મુજબ 60 વર્ષે નિવૃત્ત થઈ જાય. મારી 62 વર્ષની ઉંમર છે. જો હું કમા ન જાઉં તો કાલે મારા ઘરમાં ખાવા માટે કાંઈ નથી. આ માટે મેં આઈની સરકાર, ધારાસભ્ય, કેન્દ્ર સરકાર, PM ને લેટર લખેલા છે, પણ કોઈ જગ્યાએથી કોઈ પણ જાતનો પ્રત્યુત્તર મળેલ નથી કે ભાઈ મારા આજીવન ટકાવવા માટે, ભવિષ્યમાં જીવન મારું નિર્વાહ ચલાવવા માટે કોઈ પણ જાતનો મને સપોર્ટ મળેલ નથી. તો આ બનાવ બન્યો જે જગજાહેર બનાવ છે, જેને સમગ્ર દેશ જાણે છે, જેને સમગ્ર દુનિયા જાણે છે, વકીલો જાણે છે, છતાં પણ જે કેસમાં નિર્ણય
ટૂંક સમયમાં આવવો જોઈએ. અને આજે 7 વર્ષ વીતી ગયા અને 7 વર્ષ પછી પણ હજી આ કેસ શું ડિસિઝન આપશે અને એના પછીના એના વાલીઓની શું પરિસ્થિતિ થશે અને 7 વર્ષમાં આ વાલીઓની પરિસ્થિતિ શું છે એ ગવર્મેન્ટ એક વખત આવીને જોવે, એના સ્થાનિક નેતાઓ આવીને જોવે, તેને ખબર પડે કે જેના ઘરની અંદરથી બાળક ગયું છે એની પરિસ્થિતિ શું છે. પોતાના સંતાનો ગુમાવનાર પરિવારો છેલ્લા 7 વર્ષથી પોતાની જાતે અને પોતાના ખર્ચે ન્યાય માટેની લડત લડી રહ્યા છે. કોર્ટના ચક્કર, કાનૂની પ્રક્રિયાઓ અને માનસિક પીડા વચ્ચે પણ તેઓ દોષિતોને કડક સજા અપાવવા માટે અડગ છે. પરિવારજનોનું કહેવું છે કે જ્યાં સુધી તમામ જવાબદારોને કાયદેસરની સજા નહીં મળે ત્યાં સુધી તેમની આ લડત ચાલુ રહેશે. તક્ષશિલા અગ્નિકાંડ આજે સુરત શહેરના ઇતિહાસનો એક એવો કાળમુખો દિવસ છે જેને કોઈ પણ સુરતવાસી ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં. સુરત શહેરના કાપડ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા ચીટિંગ કેસમાં સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચને મહત્વની સફળતા હાથ લાગી છે. વર્ષ 2019થી ફરાર અને છેલ્લા 7 વર્ષથી વોન્ટેડ રહેલો આરોપી શરદ દુબેને ઉત્તર પ્રદેશના કાનપુર શહેરમાંથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. સુરતના કોહિનૂર માર્કેટના વેપારી સાથે લાખો રૂપિયાની સાડીઓની ઠગાઈ કરીને આરોપી ફરાર થઈ ગયો હતો, જેને લઈને પોલીસ લાંબા સમયથી તેની શોધખોળ ચલાવી રહી હતી. વર્ષ 2019માં સુરતના કોહિનૂર ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં વેપાર કરતા એક કાપડ વેપારી સાથે આરોપી શરદ દુબે વિશ્વાસમાં લઈ વેપાર શરૂ કર્યો હતો. આરોપીએ વેપારી પાસેથી અંદાજે 5,62,000 રૂપિયાની કિંમતની સાડીઓ મંગાવી હતી, પરંતુ માલ મેળવ્યા બાદ પેમેન્ટ કર્યા વગર જ સંપર્ક તોડી નાખ્યો હતો. વેપારીને છેતરપિંડીની જાણ થતાં સમગ્ર મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. ફરિયાદના આધારે પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરી હતી. જો કે આરોપી સુરત છોડીને પોતાના વતન ઉત્તર પ્રદેશ ભાગી ગયો હતો અને સતત સ્થળ બદલી પોલીસથી બચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની નાસ્તા ફરતા આરોપીઓને પકડતી ખાસ સ્ક્વોડ સતત ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે તેની હિલચાલ પર નજર રાખી રહી હતી. આખરે ચોક્કસ બાતમીના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ ઉત્તર પ્રદેશના કાનપુર પહોંચી હતી. ત્યાં કંપની બાગ ચોરાહા નજીકથી આરોપી શરદ દુબેને ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે ધરપકડથી બચવા માટે આરોપી છેલ્લા કેટલાક સમયથી પોતાની ઓળખ છુપાવીને કાનપુરમાં મિનરલ વોટરનો પ્લાન્ટ ચલાવી રહ્યો હતો. સ્થાનિક સ્તરે તેણે પોતાની અલગ ઓળખ ઊભી કરી દીધી હતી, જેથી કોઈને તેના ગુનાહિત ભૂતકાળ અંગે શંકા ન જાય. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ આરોપી વિરુદ્ધ સુરતમાં નોંધાયેલા ચીટિંગ કેસમાં કોર્ટ દ્વારા વોરંટ પણ જારી કરવામાં આવ્યું હતું. લાંબા સમયથી નાસ્તો ફરતો હોવાથી તેને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. હવે આરોપીની ધરપકડ બાદ સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તેને ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ પર સુરત લાવી વધુ પૂછપરછ હાથ ધરશે. આ સમગ્ર કાર્યવાહીથી કાપડ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા વેપારીઓમાં રાહતનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વેપારીઓનું કહેવું છે કે કાપડ માર્કેટમાં આવી છેતરપિંડીની ઘટનાઓથી વેપારીઓને ભારે આર્થિક નુકસાન ભોગવવું પડે છે, ત્યારે આવા આરોપીઓને ઝડપીને કડક સજા કરવી જરૂરી છે. સુરત શહેરના વરાછા વિસ્તારમાં આવેલા રવિવારી બજારમાં ભારે ભીડ વચ્ચે ચોરીની ઘટના સામે આવતા થોડા સમય માટે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ખરીદી કરવા આવેલી એક મહિલા ગ્રાહકના પર્સમાંથી અજાણ્યો શખ્સ રૂપિયા ચોરી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે આસપાસ હાજર લોકોએ તેની શંકાસ્પદ હરકત પર નજર રાખી હતી. મહિલા પોતાના પરિવાર સાથે બજારમાં ખરીદી કરી રહી હતી, ત્યારે ભીડનો લાભ લઈ એક શખ્સે તેના પર્સમાંથી રોકડ રકમ કાઢવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે નજીકમાં ઊભેલા કેટલાક લોકોએ આરોપીની હરકત જોઈ લીધી હતી અને તરત જ મહિલાને જાણ કરી હતી. મહિલાએ બૂમાબૂમ કરતા જ બજારમાં હાજર લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા અને ભાગવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા શખ્સને ઝડપી પાડ્યો હતો. ઘટનાને પગલે ગુસ્સે ભરાયેલા લોકોએ આરોપીને જાહેરમાં મેથી પાક ચખાડ્યો હતો. બજાર વિસ્તારમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા થઈ જતા થોડા સમય માટે ભારે હોબાળો અને ગભરાટનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ઘટનાનો વિડીયો પણ કેટલાક લોકોએ પોતાના મોબાઈલ ફોનમાં કેદ કર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે, જે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થવાની શક્યતા છે. સ્થાનિક વેપારીઓ અને રહીશોના જણાવ્યા મુજબ રવિવારી બજારમાં રજાના દિવસે મોટી સંખ્યામાં લોકો ખરીદી કરવા આવતા હોવાથી ખિસ્સા કાતરું અને ચોરીની ઘટનાઓમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને મહિલાઓ અને વડીલ લોકોને નિશાન બનાવી આવા શખ્સો ભીડનો લાભ ઉઠાવતા હોવાની ફરિયાદો વારંવાર સામે આવતી રહે છે. બનાવની જાણ થતાં પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને આરોપીને કસ્ટડીમાં લઈ પૂછપરછ શરૂ કરી હતી.
પોલીસ દ્વારા આરોપીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ બજારમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ કડક બનાવવા અને આવી ઘટનાઓ અટકાવવા માટે પેટ્રોલિંગ વધારવાની પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે. તો આ હતા ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના ખાસ બુલેટિન, આપણું સુરતના મહત્વના સમાચાર. નવા સમાચાર સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.